अथ मध्यम चरित्र तृतीय अध्याय ध्यान उद्दत भानु शस्त्रकांति वरुण क्षोमं शिरमालिकं रक्तालिप्त पयोधरं जपवटिं विद्यामभितिं वरं हस्ताब्जै ददतिं त्रिनेत्र विलसद्वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटं वन्दे सुमन्दस्मितां महिषासुरवध नाम तृतीय अध्याय ऋषिर्युवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानि चिक्षर कोपार जजो युद्धमुथम्बिकं सदेवीं सरवर्षेण बवर्ष समरयोऽसुर यथा मेरुगिरिः सिंहं त्वयवर्षेण तोयद तस्य चित्वा ततदेवी लीलयैव शरोत्करन् जघान तुरगण बाणयं तरं चैव वाजिनं चिच्छेद च धनुषद्य ध्वजं चाति समुच्छिदं विद्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्नानमासु वै सछिन्न धन्ना विरतो हतस्य हतसारथि अव्यधावदतां देवीं खड्ग चर्मधरोऽसुर निसिंहमा हत्य खड्गेन तीक्ष्ण धारण मूर्धनि ताजघन भुजे सर्वे देवी विप्रति वेगवान् तैषा खड्ग भुजं प्राप्य पपालने प्रणन्दन ततो जग्राह शूलं शौकपादरोचन चिक्षेप च ततस्तत्र भद्रकल्यं महासुर यज्ज्वल्यमानं तेजविरविबिम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलमुञ्चत तच्छूलं सतत तेन नितं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्य महिषस्य च मुपतो अजगाम गजारूढ चामर स्त्रीदशर्दन सोऽपि शक्तिं मुमुचाथ देवीस्तमम्बिका द्रुतं अङ्कराभ्यतं भूमौ पातयमास निष्प्रभं भग्नां शक्ति निपतितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपश्चामरशूलं बाणैस्तदभिषच्चिनत् तत सिंह महा समुत्कृत्य गजकुम्भन्तरस्थित बाहुयुद्धेन युजुदे तेन स्त्रीदशारेण युद्धमान ततस्तु तस्मन्महिङ्गतो युजुदाते संरब्धै प्रहारयति दारुणै ततो वेगात् खमुद्वैत्य निपत्य जमिकारेण करो प्रहारश्च शिरश्चामरश्च पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलाभिक्षति विरहत दन्तमुष्टितलश्चैव करालस्य निपातित देवी क्रुद्धगदापातै चूर्णयमासु चोद्धतं बाष्कलं बिन्दिपालेन ता बाणैस्तम्भं कथं दगम् उग्राश्यमुग्रवीर्यजं तथैव च महाहुनं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्य शिनकायर पातमासु वैशिर दुर्धनं दुर्मुखं चोभ शरैर्निन्यजमक्षयम् एवं संख्यमाने तु ससैन्य महिषासुर महिषेन स्वरूपेण त्रासयमास तनगणन् कांक्षितुण्ड प्रहारेण कुरुक्षेत्रे तथा परन् लाङ्गुलस्तरितं सैन्यन् सिंहाभ्यं च विदारितं वेगेन कांक्षितपरन्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनन्येन पातयमास भूतले निपत्य प्रमथाने कम्बधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तथम्बिका सोऽपि कुर्वन् महावज्य कूरक्षिण्णमहितल सिंहाभ्यं पर्वतनुच्चं चिक्षेप च नुनादज ब्रेग भ्रमण भिक्षुन्ना महितस्य वशिष्यत लाङ्गुणहतश्चाब्धि प्लावयामास वै सर्वतः धूतसिंह विभिन्याश्च खुण्डखण्डं युजुर्घना श्वासनिलस्त सदसो निवेतुर्नभसोचला इति क्रोधसमन्धात आपन्तं महासुर दृष्ट्वा सदिश्चण्डिका कूपं तदवधाय तदाकरत् साक्षिप्त तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम् तत्याज महिषं रूपं सोऽपि बद्ध महामृदे ततो सिंह अभवत् सज्य यावत् संविकाशित छिन्नति तावत् पुरुष खड्गर पारिरदिश्यत ततैवासु पुरुष देवी चिच्छेद सायकै तं खड्गचर्मणा सर्दं ततो शोभन महागज करेण च महासिंहं तञ्च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करंग देवी खड्गेन निगन्तत ततो महासुर भूयो महिषं वपुराश्रित तथैव क्षोभयामास त्रिलोकं सचराचरं ततो क्रुद्ध जगन्माता चण्डिका पानमोत्तमं पुनः पुनः पपो पुनः पुनश्चैव जहासारणलोचन ननर्द चासुर सोऽपि बलमिर्जमदोद्धत विषणाभ्यं च शिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधनं सा च तनपहितं स्तेन चूर्णयन्ति शरत्करै उवाच तं मतद्धूत मुखरागकुलक्षरं दिव्यवाच गर्ज्य गर्ज्य क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्रिहते त्रैव गर्ज्य सन्ता सुधीवता
ঋষিরजुবাচ এব মুক্তাৎ সমৎপৈত্য সারুরাতং মহাসুরম বাদনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেন নমতারয়ৎ ততদেশোপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজ মুখত্তদ अर्धनिष्कंत इवासि दिव्या बीजेन संवृत अर्धनिष्कंत इवास युद्धमान महासुर तया महाशिना देव्या शिरचित्त निपातित ततः कृतं सर्वं दैत्य सैन्यगणनार्थदं पहर्षञ्च परं जगमो सकल देवतागण तुष्टुपुस्तां सुरा देवी सरो दिव्यै महर्षिभिः जगो गन्धर्वपतयो ननितुश्चाप्सरो गणा इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरि देवी महात्म्ये महिषासुरवध नाम तृतीय अध्याय। ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय। अथ बंगानुवाद मेधा ऋषि बोलिलेन अनंतर दैत्य सेनापति चिक्षुर नामक महासुर असुर सैन्य समूहके देवी कर्तृक निहत हईते देखिया क्रोधे अंबिकार सहित युद्ध करिते गमन करिल। जलद जेमन जलबर्षण द्वारा सुमेरु पर्वतेर शिखर देश आच्छन्न करे तद्रूप सेई चिक्षरासुर युद्धे देवीके सरवृष्टि द्वारा आच्छन्न करिल। अनंतर देवीर चिक्षरेर बाण समूह स्वीय बाणेर द्वारा छिन्न करिया अश्वगुली ओ ताहादेर चालकगणकेও बाण समूहेर द्वारा बध करिलेन এবং দেবী তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু অত্যুচ্চ রথধ্বজা ছেদন পূর্বক ছিন্ন ধনু চিক্ষরের দেহের নানা স্থান শীঘ্রগামী অর্থাৎ বাণ সমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সেই অসুর ছিন্ন ধনু রথশূন্য অশ্বহীন সারথবিহীন হইয়া খড়গ ও ঢাল ধারণ পূর্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল। অতি বেগবান অসুর তীক্ষ্ণ ধার খড়গ দ্বারা সিংহকে মস্তকে আহত করিয়া দেবীর বাম হস্তে আঘাত করিল। হে সুরত খড়গ দেবীর হস্তে লাগিয়া ভগ্ন হইল। তখন সেই অসুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল। অনন্তর মহাসুরে চিক্ষুর আকাশস্থ সূর্য বিম্বের ন্যায় দীপ্তিরাশির দ্বারা দীপ্যমান সেই শূলটি ভদ্রকালের প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী সেই শূল পতিত হইতে দেখিয়া স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর শূলে ওই শূল এবং অসুর শতধা খণ্ডিত হইল। মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিক্ষর নিহত হইলে দেব শত্রু চামরাসুর গজারোহণে আগমন করিল। অনন্তর চামরাসুর দেবীর প্রতি শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। দেবী তৎক্ষণাৎ তাহা হুঙ্কারনাদে প্রতিহত নিষ্প্রভ করিয়া সেই শক্তিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। শক্তি অস্ত্র ভগ্ন ও ভূপতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধান্বিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল। দেবী তাহাও বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। অনন্তর সিংহ লম্প প্রদান পূর্বক হস্তির মস্তক উপরি কুম্ভদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অতি ভীষণ ভাবে দেব শত্রু চামরের সহিত প্রচন্ড ভাবে বাহু যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে যুদ্ধমান সিংহ ও চামরাসুর উভয়ে হস্তি হইতে ভূতলে নামিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর ভীষণ প্রহার পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সিংহ আকাশে লাফাইয়া উঠিয়া ও আবার সবেগে ভূত পতিত হইয়া চামরের মস্তক করাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। যুদ্ধে দেবীর প্রস্তর ও বৃক্ষাদি প্রহারে উদগ্রাসুরকে এবং দন্ত মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করলাসুরকে বধ করিলেন। দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে বিন্দিপালের দ্বারা ভাস্কলকে এবং বাণ প্রহারে তাম্রাসুর ও অন্ধকাসুরকে চূর্ণ করিলেন। ত্রিনয়না জগদীশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্য উগ্রবীর্য ও মহাহনু নামক মহাসুরত্রয়কে বিনাশ করিলেন। দেবী অসিত দ্বারা বিড়ালাসুরের মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিলেন এবং বাণের দ্বারা দুর্মুখ দুর্ধর নামক অসুরদ্বয়কে জমালয়ে পাঠাইলেন। এই রূপে স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট কহিলে মহিষাসুর মহিষাকৃতি ধারণ পূর্বক দেবীর নিঃশ্বাসোৎপন্ন সৈন্যগণকে ভয় দেখাইতে লাগিল। মহিষাসুর দেবী সৈন্যের কতকগুলিকে মুখাঘাতে, কতকগুলিকে খোরাঘাতে, কতকগুলিকে লাঙ্গলের দ্বারা আহত এবং কতকগুলিকে সিংহাঘাতে বিদীর্ণ করিল। অন্য কতকগুলিকে দ্রুত গতির দ্বারা, অপর কতকগুলিকে গর্জন ও চতুর্দিকে ভ্রমণ দ্বারা এবং অবশিষ্টগুলিকে
নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা ভূতলশায়ী করিল। মহিষাসুর দেবীর প্রমোদ শিবানুচর সৈন্য সমূহ সংহার পূর্বক তাহার বাহন সিংহকে বিনাশ করিবার জন্য অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা দেবী ক্রুদ্ধা হইলেন। মহাবল অসুর ক্রোধে খোরদ্বারা ভূতল বিতীর্ণ করিয়া স্বীয় সিংহদ্বয় দ্বারা উচ্চ পর্বত সকল দেবীর প্রতি নিক্ষেপ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। পৃথিবীর তাহার সবেগ গমনে নিপীড়িত হইয়া বিশীর্ণা হইল এবং সমুদ্র তাহার লাঙ্গল তাড়লে উদ্বেলিত হইয়া সর্বস্থান প্লাবিত করিল। তাহার কম্পিত সিংহ দ্বারা মেঘ সকল বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড প্রাপ্ত হইল এবং শত শত পর্বত নিঃশ্বাস বেগে আকাশ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপতিত হইল। এই রূপে ক্রোধে প্রজ্বলিত মহিষাসুরকে সবেগে আসিতে দেখিয়া তাহার বধের জন্য চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইলেন। চণ্ডিকা দেবী মহাসুরের উপর পাশ নিক্ষেপ পূর্বক তাহাকে বন্ধন করিলেন। সেও মহাযুদ্ধে পাশ বন্ধ হইয়া মহিষাকৃতি ত্যাগ করিল। তখন সেই অসুর তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল এবং যেই অম্বিকা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, অমনি সেই খড়গধারী পুরুষ রূপে আবির্ভূত হইল। দেবী শীঘ্রই খড়গ ও ঢাল সহিত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন সে এক বৃহৎ হস্তির আকার ধারণ করিল। মহাহস্তি সুন্দর দ্বারা দেবী বাহন সিংহকে আকর্ষণ ও গর্জন করিতে লাগিল। দেবী খড়গের দ্বারা তাহার অর্থাৎ হস্তির আকর্ষণকারী শূন্যটিকে কাটিয়া ফেলিলেন। তৎপরে মহাসুর পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া পূর্ববৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিল। অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ দিব্য সুরা পান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে আরক্ত নয়না হইয়া অট্টহাস্য করিলেন। অসুর দৈহিক বল ও মানসিক শক্তির গর্বে উদ্ধত অর্থাৎ অহংকিত হইয়া গর্জন করিল এবং সিংহ যুগল দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকর্তৃক অসুর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পর্বত সকল স্বর সমূহ দ্বারা চূর্ণ করিতে করিতে মদ্যপানে অতিশয় রক্তবদনা সেই চণ্ডিকা দেবী বিজড়িত স্বরে অসুরকে বলিলেন। দেবী বলিলেন, রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর। আমি তোকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এই স্থানে শীঘ্রই গর্জন ধ্বনি অর্থাৎ আনন্দ ধ্বনি করিবেন। মেধাতিথি ঋষি বলিলেন, চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক মহিষাসুরের উপরে চড়িয়া তাহার কণ্ঠদেশ পদ দ্বারা নিপীড়ন করিয়া তাহার বক্ষে শূলাঘাত করিলেন। অনন্তর সেও অর্থাৎ মহিষাসুর চণ্ডিকার পদ দ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজ মুখ হইতে অন্য মহাসুর রূপে অর্ধমাত্র বহির্গত হইল। তখন সেই দেবীর উগ্র তেজে স্তম্ভিত হইল। এই মহাসুর অর্ধমাত্র নির্গত হইয়ায় দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর খড়গাঘাতে ছিন্ন মস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল। তখন সেই সকল অসুর সৈন্য হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং দেবতাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গস্থিত নারদাদি ঋষিগণের সহিত দেবীর স্তব করিলেন। গন্ধর্ব পতিগণ গান করিল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিল। শ্রী মার্কেন্ড পুরাণের অন্তর্গত সাবরণী মনোরধিকার কালী দেবী মাহাত্ম্যনুবাদে মহিষাসুর বধ নামক তৃতীয় অধ্যায়। ওম নমশ্চণ্ডিকায়, ওম নমশ্চণ্ডিকায়, ওম নমঃ চণ্ডিকায়। এই তৃতীয় অধ্যায় পাঠ শেষ।